UV visible spectroscopy. So in the last few classes, we have seen about the principles and the various laws governing the UV spectroscopy. Then we have seen the instrumentation of UV visible spectroscopy. Now we came to the last part of this UV visible spectroscopic topic, that is about the applications of UV visible spectroscopy. So coming to the application part, so the primary application of UV visible spectroscopy is identification and quantitative analysis of active pharmaceutical ingredients and excipients, and for quantitative analysis of APIs in pharmaceutical preparations of low complexity. So this is the primary application of UV visible spectroscopy in our pharmaceutical industry or pharmaceutical field. So we are saying about the identification. So identification is nothing but qualitative analysis, right? So we can perform both qualitative analysis as well as quantitative analysis of what kind of substances? Active pharmaceutical ingredients. So can anyone say what is an API or what is an active pharmaceutical ingredient? It shows specific pharmacological actions. Yes. So let us take the example of paracetamol tablet. So in the paracetamol tablet, paracetamol will be called as API. Mute చేయండి అందరూ. Everybody mute your microphone. So in the paracetamol tablet, the pharmaceutical active ingredient will be, or active pharmaceutical ingredient will be paracetamol, and all the other colorants, excipients, binders, disintegrants, all these will be called as excipients. So we are saying here, you can use UV spectroscopy for both identification and quantitative analysis of API as well as excipients, and also for quantitative analysis of active pharmaceutical ingredients in pharmaceutical preparations of low complexity. So here low complexity means uh, the formulation or the preparation which we are analyzing should have less number of absorbing components. If it is having more number of absorbing components, then we usually use HPLC rather than UV spectroscopy for the quantitative analysis of APIs with formulations of highest complexity. So low complexity ante takku number of absorbing components ఉన్నప్పుడు we can use UV visible spectroscopy. So this forms the primary application of UV visible spectroscopy in our pharmaceutical analysis. And coming to the next point, so here we are clearly saying that only compounds showing UV visible absorbance are measurable. So ఎటువంటి compounds మనం అనలైజ్ చేయగలము? It's not each and every component. So we can analyze only those compounds which shows UV visible absorbance. Ante in the other sense we can say that ఏ కాంపౌండ్స్ అయితే యువి విజిబుల్ లైట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంటుందో అటువంటి కాంపోనెంట్స్ని అటువంటి కాంపౌండ్స్ని మాత్రమే మనం అనలైజ్ చేయగలం. ఒకవేళ అట్లాంటి నాన్ అబ్జార్బింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, వాటిని అనలైజ్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ అనదర్ way where we will be converting the compound to a substance that absorbs the UV radiation. Say for example, X అనే సబ్స్టాన్స్ ఉంది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ యువి అబ్జార్బింగ్ కాంపౌండ్. సో యువి లైట్ అబ్జార్బ్ చేసుకోదు కాబట్టి దాన్ని కన్వెన్షనల్గా మనం మెజర్ చేయలేం. బట్ ఇఫ్ వి allow that particular non-absorbing UV compound to react with a chromophore or a chromophoric reagent, then the compound which is the resultant of this reaction can be analyzed. So అర్థమవుతుందా ఇక్కడ? సో ఎక్స్ అనే కాంపౌండ్ బై డిఫాల్ట్ నాన్ అబ్జార్బింగ్ కాంపౌండ్, సో దాన్ని అనలైజ్ చేయలేం. బట్ యు ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అనలైజింగ్ దట్ ఎక్స్ కాంపౌండ్ మీన్స్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దిస్ పర్టికులర్ ఎక్స్ into a compound which can absorb the UV light by using a specific reagent. సో ఈ స్పెసిఫిక్ రియేజెంట్ని మనం క్రోమోఫోరిక్ రియేజెంట్స్ అంటాం, లేదు కలరీమెట్రిక్ రియేజెంట్స్ అని కూడా అంటాం. సో ఇట్లా నాన్ అబ్జార్బింగ్ కాంపౌండ్స్ని కూడా మనం అనలైజ్ చేయొచ్చు బై ఫార్మింగ్ దెమ్ కాంప్లెక్సెస్ విత్ ద కలర్డ్ రియేజెంట్స్. దెన్ కమింగ్ టు ద క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్. సో క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ పరంగా యువి విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీకి ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ కనుక మనం చూసినట్లయితే, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ wide applicability. Wide applicability means so it can analyze almost all the organic functional groups. So
సో మనకున్న ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ వేటికైతే ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఆర్ క్రోమోఫోరిక్ గ్రూప్స్ ఉంటాయో అటువంటి సబ్స్టాన్సెస్ అన్నిటిని కూడా మనం అనలైజ్ చేయగలము. సో ఇట్ ఈస్ widely applicable to various classes of compounds. Then high sensitivity. So what is your high sensitivity? So high sensitivity is nothing but ability of a method to analyze even the low concentrations of the drug. So మనకు ఉన్న శాంపుల్లో డ్రగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా తక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ మెథడ్ ఆర్ ఆ టెక్నిక్ ద్వారా అనలైజ్ చేయగలిగితే అటువంటి టెక్నిక్ని హైలీ సెన్సిటివ్ టెక్నిక్ అంటాం. దెన్ మోడరేట్ టు high selectivity. So what is selectivity here? We are saying, let us say a paracetamol tablet. So paracetamol tablet ఏమేమి ఉంటాయి అంటున్నాం? Both paracetamol API plus other excipients. So our aim is to determine what is the content of paracetamol. సో ఇప్పుడు పారాసెటమాల్ని మాత్రమే డిటర్మైన్ చేయాలన్నప్పుడు మనకు అదర్ ఎక్సిపియంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా శాంపుల్లో ఉంటాయా ఉండవా? సో అదర్ ఎక్సిపియంట్స్ కూడా మనం శాంపుల్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు మన శాంపుల్లోకి ఎంటర్ అవుతాయి. సో బట్ మన మెథడ్ ఎలా ఉండాలి? ఇట్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు selectively determine the concentration of paracetamol in the presence of other excipients also. అట్లాంటి కాన్సెప్ట్ని లేదా అట్లాంటి థీమ్ని మనము వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ హై సెలెక్టివిటీ. హై సెలెక్టివిటీ మీన్స్ the capability of a particular technique or a method to selectively analyze or give the information regarding a selective compound. ఒక పర్టికులర్ కాంపౌండ్ గురించి మాత్రమే అది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి, అదర్ కాంపోనెంట్స్ ప్రజెన్స్లో కూడా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హై సెలెక్టివిటీ. సో అది కూడా బాగానే ఉంది అంటున్నాం. దెన్ గుడ్ అక్యూరసీ. గుడ్ అక్యూరసీ మీన్స్ ద క్లోజ్నెస్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ట్రూ వాల్యూ అండ్ ది అప్టైన్ వాల్యూ. సో ఒరిజినల్గా దాంట్లో ఎంత ఉంది, మనకు వచ్చిన రిజల్ట్ ఎంత వస్తుంది, ఆ రెండు వాల్యూస్ కనుక మనకు క్లోజ్గా ఉన్నాయి అంటే హై అక్యురసీ అంటాం. సో జనరల్గా మోస్ట్ ఆఫ్ ది యూవీ మెథడ్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ అక్యురేట్ మెథడ్స్. దెన్ ఈజ్ అండ్ కన్వీనియన్స్. ఈజ్ అండ్ కన్వీనియన్స్ మీన్స్ performing a quantitative analysis using UV visible spectroscopy is a easy technique and it is very convenient. సో ఈజీగా చేయొచ్చు, అలానే కన్వీనియంట్గా మనం చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ యూజింగ్ UV visible spectroscopy. So coming to the qualitative and quantitative parameters used in UV visible spectroscopy. I think we have discussed this particular slide already in Beer-Lambert's law topic. So coming back to again the same discussion. So here we are showing the UV visible spectrum of a compound called as potassium permanganate. So you can see this UV visible spectrum is plotted against wavelength on x-axis and absorbance on y-axis. So UV visible spectrum consists of wavelength axis on x-axis and absorbance on y-axis. So here you can see that we have recorded different concentrations of potassium permanganate like 4 mcg, 8 mcg, 12 mcg, 16 mcg and 20 mcg. So we have recorded a series of concentrations of potassium permanganate UV spectrum. So now from this spectrum, what kind of information can we get? Means we can get both qualitative as well as quantitative information. So in order to obtain the qualitative information, we use a term called as lambda max. Lambda max. So what is lambda max? So lambda max is nothing but the wavelength, the particular wavelength at which a particular compound shows highest absorbance. సో ఏ వేవ్లెంత్ దగ్గర అయితే ఒక పర్టికులర్ కాంపౌండ్ హైయెస్ట్ అబ్జార్బెన్స్ చూపిస్తుందో ఆ పర్టికులర్ వేవ్లెంత్ని మనం లాంబ్డా మ్యాక్స్ అంటున్నాం. సో క్వాలిటేటివ్ పారామీటర్ అంటే ఏంటి? ఏ పారామీటర్ విచ్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్. సో ఐడెంటిఫికేషన్. సో టు ఐడెంటిఫై ఏ కాంపౌండ్ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ పారామీటర్ ఇన్ యువి విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. సో లాంబ్డా మ్యాక్స్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ కనుక మనం రికార్డ్ చేయగలిగితే లేదా ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ కనుక తెలుసుకోగలిగితే then we can identify a particular compound. సో ఈ లాంబ్డా మ్యాక్స్ వాల్యూస్ అనేది మనకు ఇండియన్ ఫార్మకోపియా ఉంది కదా, వీ హ్యావ్ ఇండియన్ ఫార్మకోపియా ఐపీ బుక్స్ మీరు చూసుంటారు. సో ఐపీ బుక్స్లో మనకు ఇండివిజువల్ మోనోగ్రాఫ్స్లో ఐడెంటిఫికేషన్లో వన్ ఆఫ్ ది అఫీషియల్ టెస్ట్ ఈస్ యువి విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. సో ఐడెంటిఫికేషన్ టెస్ట్ కింద మనకు యువి విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీని ఒక అఫీషియల్ టెస్ట్ లాగా ఇచ్చుంటారు. దట్ can be used for identification of
say for example paracetamol in sodium hydroxide 245 స్టాండర్డ్ వాల్యూ ఇచ్చేసి ఉంటారు. సో మనము ఒక ఎక్స్ అనే సబ్స్టాన్స్ తీసుకుంటున్నాము, వీ హ్యావ్ టు డిటర్మైన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ పారాసెటమాల్ ఆర్ నాట్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము, సో విల్ బీ టేకింగ్ దట్ అన్నోన్ సబ్స్టాన్స్ and will be preparing it in a solution form using 0.1 normal sodium hydroxide. And if we record the UV visible spectrum and if we get the same value as that of stated in the IP, that is 245, then we can say that that particular compound is paracetamol. So మనకు మోనోగ్రాఫ్లో ఇచ్చిన వాల్యూకి మనకు ప్రాక్టికల్గా వచ్చిన లాంబ్డా మ్యాక్స్ వాల్యూ రెండు సేమ్గా ఉంది అంటే యూ కెన్ క్లియర్లీ సే దట్ ద గివెన్ అన్నోన్ కాంపౌండ్ ఈస్ పారాసెటమాల్. సో అలా మనము ఐడెంటిఫై చేస్తాం అనమాట. దెన్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ క్వాంటిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్. సో క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ ఎలా చేస్తాము, సో బై యూజింగ్ బియర్ లాంబర్ట్స్ లా వీఆర్ రిలేటింగ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టాన్స్ టు అబ్సార్బెన్స్. సో ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చూడొచ్చు, విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ కాన్సన్ట్రేషన్ దెర్ ఈస్ ఎన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది అబ్సార్బెన్స్ ఆఫ్ ద సబ్స్టాన్స్. సో కాన్సన్ట్రేషన్ పెరిగే కొద్దీ అబ్సార్బెన్స్ పెరుగుతుంది. సో వీఆర్ సేయింగ్ దట్ అబ్సార్ప్షన్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు concentration, which is nothing but Beer's law. So if we know the absorbance of a compound, we can be able to determine the concentration of unknown substance, which is nothing but the quantitative analysis. So మీరు ఏ మూమెంట్లో అడిగినా కూడా you should be able to answer this very perfectly. So what is qualitative parameter in UV visible spectroscopy? Lambda max, sir. And what is the quantitative parameter? Absorbance. సో దీస్ టూ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏ మూమెంట్లో అడిగినా కూడా మీరు దాన్ని రీకలెక్ట్ చేసుకొని చెప్పే విధంగా ఉండాలి. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇస్ దట్ ద లాంబ్డా మ్యాక్స్ ఈస్ independent of concentration. That means it will not change with the concentration. మీరు పారాసెటమాల్ 10 mcg తీసుకోండి, లేదు 1000 mcg తీసుకోండి, irrespective of its concentration, any concentration of paracetamol should show only single lambda max. But coming to the absorbance is directly dependent on concentration. So there exists a linear relationship between absorbance and concentration. So these two parameters are widely used for both qualitative as well as quantitative analysis. Then, so we talked about two different species that can be handled in UV visible spectroscopy. So first slide, application slide lo chepna. So if a compound absorbs UV visible light, it is very easy to determine such type of compounds by UV visible spectroscopy. But if a substance is non-absorbing species, then we cannot analyze or assay them directly. But the other way for assaying those non-absorbing species is to chemically convert them into a absorbing species using a colorimetric reagent. So అదే ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో అప్లికేషన్స్ టు అబ్జార్బింగ్ స్పీసీస్ ఉన్నాయనుకోండి, మనం ఎటువంటి అప్లికేషన్స్ ఫైండ్ చేస్తాము అంటే యూవీలో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ క్రోమోఫోర్స్. సో దీస్ క్లాస్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ can be easily identified as well as quantified using UV visible spectroscopy. Since they are having chromophores, these chromophores are responsible for the absorption of UV visible light. And second category of substances are inorganic compounds of transition metals. So transition metals class ki chendina inorganic compounds general ga they are colored in nature. Avi colored compounds laga untai. So aటువంటి వాటిని మనము విజిబుల్ రీజియన్లో అనలైజ్ చేయొచ్చు. అలానే దోస్ ఇనార్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ నైట్రైట్, నైట్రేట్, క్రోమేట్ అయాన్స్, ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్, ది ఎలిమెంటల్ హాలోజన్స్ అండ్ ఓజోన్. సో దీస్ ఆర్ అదర్ క్లాసెస్ ఆఫ్ inorganic compounds which can be analyzed directly by UV visible spectroscopy. Coming to the second category, so many non-absorbing analytes can be determined photometrically by causing them to react with chromophoric reagents. ఇక్కడ చెప్తున్నాం కదా, X అనే కాంపౌండ్ ఈస్ నాన్ అబ్జార్బింగ్ అనలైట్ అన్నాం అనుకోండి, ఆ Y అనే క్రోమోఫోరిక్ రియేజెంట్తో రియాక్ట్ చేసి మనకు ఫామ్ అయిన XY అనే కాంపౌండ్ని అనలైజ్ చేస్తే దాని నుంచి మనం X ఎంత ఉంది అనేది ఇండైరెక్ట్గా డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ వాట్ వీ డూ ఫర్ నాన్ అబ్జార్బింగ్ స్పీసీస్. సో హియర్ దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్. సో జనరల్గా ఇట్లాంటి అనలైట్స్ అన్నీ కూడా దే ఆర్
నాన్ అబ్జార్బింగ్ యూవీ కాంపౌండ్. సో అక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఒక్కొక్క పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ని ఆర్ అనలైట్ని ఒక్కొక్క రియేజెంట్తో రియాక్ట్ చేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అల్యూమినియంని ఎరియోక్రోమ్ సైనైడ్తో రియాక్ట్ చేస్తే ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ రెడ్ పింక్ కాంప్లెక్స్ విచ్ కెన్ బి అనలైజ్డ్ అట్ లాంబ్డా ఆఫ్ 535. ఆర్సెనిక్, కాడ్మియం, క్రోమియం ఇట్లా డిఫరెంట్ అనలైట్స్ని ఇవన్నీ కూడా దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ నాన్ అబ్జార్బింగ్ కాంపనెంట్స్. నాన్ అబ్జార్బింగ్ కాంపనెంట్స్ని మనం స్పెసిఫిక్ రియేజెంట్స్తో రియాక్ట్ చేసి వాటిని కలర్డ్ కాంపౌండ్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం. ఫర్దర్గా వాటిని వాటి రెస్పెక్టివ్ లాంబ్డా మ్యాక్స్ ఆర్ లాంబ్డా వాల్యూస్ దగ్గర క్వాలిటేటివ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ చేయొచ్చు. సో ఈ విధంగా we can apply UV visible spectroscopy for both qualitative analysis as well as quantitative analysis. Then different methods of analysis for single components. So again ఇక్కడ మనము క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్కి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ క్లాస్లో. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏంటి అంటే విల్ బీ డిస్కసింగ్ అబౌట్ క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్. సో క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి? ఐడెంటిఫికేషన్ కదా. సో ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ని మనం ఎలా చేస్తాము? బై యూజింగ్ లాంబ్డా మ్యాక్స్ ద్వారా ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో మనకు ఒక పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉన్నాయి, వుడ్వర్డ్ ఫీసర్ రూల్స్ అని. సో వుడ్వర్డ్ ఫీసర్ రూల్స్ అంటే ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ which when applied to a particular organic compound we can theoretically estimate or predict the lambda max. సో మామూలుగా లాంబ్డా మ్యాక్స్ తెలియాలంటే మనం ఏం చేస్తాము? we need a UV visible instrument to scan that particular sample and from that report we can determine what is the lambda max. But without performing the practical experiment we can be able to predict the lambda max of a particular compound from its chemical structure. So that is what we do using Woodward Fieser rules. అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు జీప్యాట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, దెన్ అలానే నైపర్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో ఈ వుడ్వర్డ్ ఫీసర్ రూల్స్ పైన మీకు గ్యారంటీగా క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో దానికి సంబంధించిన క్వాలిటేటివ్ రూల్స్ అన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. సో ఇవాళ క్లాస్లో అప్లికేషన్స్లో భాగంగా విల్ బీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్. సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్ ఈస్ వీఆర్ describing different methods of analysis for single components. ఏంటి ఇక్కడ సింగిల్ కాంపోనెంట్స్ అంటే it is nothing but we are proposing certain methods for those samples which have only one absorbing compound. అర్థమవుతుందా? ఇందాక మనం చెప్పాం కదా. సో మనకు తీసుకున్న శాంపుల్ లోయర్ కాంప్లెక్సిటీ ఉంటేనే మనం యువి విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ద్వారా అనలైజ్ చేయగలం. అంటే ఏంటి? మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జార్బింగ్ స్పీసీస్ ఉంది అంటే మనం పర్ఫెక్ట్గా యువి ద్వారా అనలైజ్ చేయలేం. వీ హావ్ టు గో ఫర్ హయ్యర్ ఆర్ సోఫిస్టికేటెడ్ టెక్నిక్స్ లైక్ హెచ్పిఎల్సి ఆర్ అదర్ టెక్నిక్స్. బట్ తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జార్బింగ్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ సక్సెస్ఫుల్లీ యూజ్ ఈవెన్ యువి విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఫర్ ద క్వాంటిటేటివ్ అనాలిసిస్. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ వాట్ వీఆర్ సీయింగ్ ఈస్ అనాలిసిస్ ఫర్ సింగిల్ కాంపోనెంట్స్. దట్ మీన్స్ మీరు తీసుకున్న శాంపుల్లో ఒకే ఒక కాంపౌండ్ మాత్రమే ఒకే ఒక కాంపోనెంట్ మాత్రమే అబ్జార్బ్ చేసినప్పుడు ఏ మెథడ్స్ అప్లై చేయాలి. సో కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ మెథడ్ we can use specific absorbance values. So this method is called as use of specific absorbance method. So while talking about Beer-Lambert's law, we have talked about this particular equation where capital A is equal to A 1% 1 centimeter into B into C. So can anybody say what is A 1% 1 centimeter? ఏంటి 1% 1 centimeter వాల్యూ అంటే? Specific absorbance of 1% solution in 1 centimeter length of a cell. Yes, correct. So A 1% 1 centimeter is nothing but the absorbance of a solution whose concentration is 1% weight by volume and whose path length is 1 centimeter. So మనకు అఫీషియల్గా ఇండియన్ ఫార్మకోపియా కావచ్చు లేకపోతే ఎనీ అదర్ ఫార్మకోపియా తీసుకున్నప్పుడు దిస్ మెథడ్ ఈస్ ద మోస్ట్ వైడ్లీ యూజ్డ్ మెథడ్ ఫర్ డిటర్మైనింగ్ సింగిల్ కాంపోనెంట్స్. సో మనకి ఏంటి అంటే ఈ వాల్యూ అనేది స్టాండర్డ్ వాల్యూ అనమాట. ఇట్ విల్ నాట్ చేంజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పారాసెటమాల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఒక స్టాండర్డ్ వాల్యూ ఉంటుంది. మనకు మెథడాలజీలో ఏం చేస్తారు అంటే ఫార్మకోపియల్ అస్సే మెథడ్లో దే బీ గివింగ్ దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూ, ఈ వాల్యూ ఇచ్చేస్తారు. బి అనేది మనకి ఎంత అంటున్నాము?
వన్స్ చెప్తున్నాం. సి అనేది కాన్సన్ట్రేషన్ కదా, దీన్నే డిటర్మైన్ చేయాలి. సో దీన్ని ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తాము అంటే మనకి ఇచ్చిన టాబ్లెట్ ఉంటుంది కదా, దాని ఒక ప్రొసీజర్ ప్రకారము విల్ బి ప్రిపేరింగ్ ఇట్ ఇంటూ ఎ సొల్యూషన్ అండ్ దట్ సొల్యూషన్ విల్ బి recorded in a UV visible spectroscopy instrument, and from that UV visible spectrophotometer will be obtaining this absorbance value. సో ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్లో మనకు ఏ 1% 1 సెంటీమీటర్ వాల్యూ అనేది ఫార్మకోపియాలో ఉంది, బి అనేది 1 సెంటీమీటర్ అని మనకు జనరల్గా తెలుసు, దెన్ క్యాపిటల్ ఏ అనేది ఇన్స్ట్రుమెంట్ నుంచి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఈ 3 వాల్యూస్ తెలిసినప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ కనుక్కోవచ్చా లేదా? సో ఎలా కనుక్కుంటాం కాన్సన్ట్రేషన్? సో కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు A 1% 1 centimeter into B divided by absorbance. So by substituting all the values in this particular equation, we can be able to determine the concentration of the given sample. So itla ee particular method use chesi manam quantitative analysis చేయొచ్చు. బట్ ఈ పర్టికులర్ మెథడ్కి ఏంటి అంటే కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్వాంటిటేటివ్ ఎస్టిమేషన్ చేయాలనుకున్న డ్రగ్ ఫార్మకోపియాలో లేదనుకోండి, ఫార్మకోపియాలో లేకపోతే ఏం ప్రాబ్లము, మనకు ఏ 1% 1 సెంటీమీటర్ వాల్యూ తెలియదు. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అఫీషియల్ వీ కెన్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు నో వాట్ దిస్ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఇస్. సో ఈ వాల్యూ తెలియకపోతే ఆటోమేటిక్గా మనకు 2 అన్నోన్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ మెథడ్ని అప్లై చేయలేము. సో ఏ డ్రగ్స్కి అయితే అఫీషియల్గా మనకు ఫార్మకోపియాలో లేదో అటువంటి డ్రగ్స్కి ఈ మెథడ్ని అప్లై చేయలేము. సో ఆల్టర్నేటివ్గా ఏం చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ యూజ్ ద సెకండ్ మెథడ్ కాల్డ్ యాజ్ క్యాలిబ్రేషన్ గ్రాఫ్ మెథడ్. క్యాలిబ్రేషన్ గ్రాఫ్ మెథడ్. సో ఈ క్యాలిబ్రేషన్ గ్రాఫ్ మెథడ్లో ఏం చేస్తున్నాము అంటే సీ హియర్ వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ డిఫరెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం 2 డిఫరెంట్ సబ్స్టాన్సెస్ని తీసుకుంటాం, ఒకటి స్టాండర్డ్ సబ్స్టాన్సెస్, ఒకటి టెస్ట్. సో స్టాండర్డ్ అంటే ఏంటి, ప్యూరెస్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది అనలైట్. టెస్ట్ అంటే మనం ఏ శాంపుల్లో అయితే మనకు అనలైట్ని డిటర్మైన్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని టెస్ట్ అంటాం. స్టాండర్డ్ అంటే ప్యూరెస్ట్ కాంపౌండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పారాసెటమాల్ టాబ్లెట్స్ని మీరు అనలైజ్ చేయాలనుకున్నారు. సో ఇప్పుడు పారాసెటమాల్ టాబ్లెట్స్ని అనలైజ్ చేయాలి అన్నప్పుడు స్టాండర్డ్ ఏదవుతుంది, ప్యూర్ పారాసెటమాల్ డ్రగ్ అనేది మనకు స్టాండర్డ్ అవుతుంది. దాన్ని మనం సపరేట్గా ప్రొక్యూర్ చేసుకుంటాం మార్కెట్ నుంచో లేకపోతే ఎటువంటి కంపెనీస్ నుంచి అయినా ప్యూర్ డ్రగ్ మనం పర్చేస్ చేసుకుంటాం. దెన్ అలానే టెస్ట్ అంటే ఏమంటున్నాం, పారాసెటమాల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డోలో 650 టాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ టాబ్లెట్స్లో పారాసెటమాల్ కంటెంట్ని అనలైజ్ చేయాలన్నప్పుడు ఆ టాబ్లెట్స్ని మనం టెస్ట్ శాంపుల్గా తీసుకుంటాం. అర్థమవుతుందా? అదే ఈ పైన మెథడ్, ఫస్ట్ మెథడ్ చెప్పాం కదా స్పెసిఫిక్ అబ్జార్బెన్స్ వాల్యూస్లో, ఈ పర్టికులర్ మెథడ్లో వీ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీ స్టాండర్డ్ అవసరం లేదు. ఓన్లీ టెస్ట్ సబ్స్టాన్స్ అంటే ఏంటి, టాబ్లెట్స్ ఒక్కటి ఉంటే సరిపోతుంది. బట్ వేరే సెకండ్ మెథడ్ క్యాలిబ్రేషన్ గ్రాఫ్ మెథడ్లో స్టాండర్డ్ కూడా ఉండాలి. సో మీకు కరెక్ట్గా తెలిసి ఉండాలి ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ని మనం ఎప్పుడు యూస్ చేయాలి అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర స్టాండర్డ్ డ్రగ్ లేదు అంటే క్యాలిబ్రేషన్ కర్వ్ మెథడ్ని మీరు చేయలేరు. అర్థమవుతుందా? అలానే స్పెసిఫిక్ అబ్జార్బెన్స్ మెథడ్ చేయాలి అంటే ఏ 1% 1 సెంటీమీటర్ వాల్యూ తెలిసి ఉండాలి. అది కనుక తెలియకపోతే యూ కెనాట్ పర్ఫార్మ్ దిస్ పర్టికులర్ స్పెసిఫిక్ అబ్జార్బివిటీ మెథడ్. సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది, ఒక డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఈ క్యాలిబ్రేషన్ మెథడ్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీఆర్ మేకింగ్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూపించిన దాంట్లో వీఆర్ ప్రిపేరింగ్ 65, 130, 195, 260 and 325 milligrams per liter of potassium permanganate in water. సో అట్లా డిఫరెంట్ స్టాండర్డ్ స్టాక్ సొల్యూషన్స్ని మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం. సో ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టాండర్డ్ కాంపౌండ్ యొక్క యూవీ స్పెక్ట్రమ్ని ఇలా రికార్డ్ చేసాం, మనకు ఇన్స్ట్రుమెంట్లో ఇలా రికార్డ్ అయింది. సో మనం సైమల్టేనియస్గా ఏం చేస్తున్నాం చూడండి. సో వాటి అబ్జార్బెన్స్ ఏదైతే ఉందో, సో మనకు అబ్జార్బెన్స్ వస్తాయి కదా ఇన్స్ట్రుమెంట్ నుంచి, మనకు అబ్జార్బెన్స్ వాల్యూస్ వస్తాయి. సో అబ్జార్బెన్స్ వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా మనం వీఆర్ ప్లాటింగ్ ఇన్ ఏ క్యాలిబ్రేషన్ గ్రాఫ్ అంటాం. సో ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ యాక్సిస్లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది, వై యాక్సిస్లో అబ్జార్బెన్స్ అట్ 525 నానోమీటర్. సో 525 దగ్గర ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత అబ్జార్బెన్స్ అయితే చూపించిందో అది ఇక్కడ ప్లాట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాము, ఒక లీనియర్ లైన్ వచ్చింది, అవునా? సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లీనియారిటీ కర్వ్ అంటాం, లేదు క్యాలిబ్రేషన్ కర్వ్ అంటారు. ఏమంటున్నామ్మా ఈ కర్వ్ని? వాట్ ఈస్ ద నేమ్? Linearity curves.
Yes, linearity curve, or the other name is calibration curve. సో ఇట్లా వన్స్ మనకు క్యాలిబ్రేషన్ కర్వ్ వచ్చిన తర్వాత స్టాండర్డ్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు స్టాండర్డ్తో వర్క్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ టెస్ట్ శాంపుల్, మీరు ఏ ట్యాబ్లెట్స్ని అయితే అనలైజ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ టెస్ట్ శాంపుల్ని కూడా సేమ్ మనం వాటర్లోనే ఈ పర్టికులర్ కాన్సన్ట్రేషన్స్లో ఏదో ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చేట్లు అజ్యూమ్ చేసుకొని మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ పర్టికులర్ టెస్ట్ శాంపుల్ని కూడా మళ్ళీ మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న తర్వాత అనలైజ్ చేస్తాము. లెట్ us say that it has got some spectrum like this and దాని అబ్జార్బెన్స్ అరౌండ్ 2.5 వచ్చింది అనుకోండి. సో ఆ 2.5 అబ్జార్బెన్స్ని ఈ క్యాలిబ్రేషన్ కర్వ్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, ఈ లైన్ వరకు ఎక్స్ట్రాపులేట్ చేస్తాం. మళ్ళీ ఇక్కడతో ఆపేసి దెన్ విల్ గో ఫర్ ఎక్స్ట్రాపులేషన్ టు ద ఎక్స్ యాక్సిస్. సో ఈ ఎక్స్ యాక్సిస్ దగ్గర ఈ లైన్ ఎక్కడైతే టచ్ అవుతుందో దట్ ఈస్ ది అన్నోన్ కాన్సన్ట్రేషన్. అర్థమవుతుంది ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తున్నామో? వన్స్ ఇఫ్ యూ నో ద క్యాలిబ్రేషన్ కర్వ్, we'll perform the same methodology for the test sample, and from the absorbance obtained for the test sample we'll be substituting the test value in the calibration curve or linearity curve, and by extrapolating onto the x-axis we can determine the concentration of the test sample. So this is how we can perform the quantitative analysis of a test or an unknown sample by using calibration graph method. అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. మా ఈ 2 మెథడ్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ప్రాక్టికల్స్ కావచ్చు, లేదు ప్రాజెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా చేయొచ్చు. మీరు సుటిక్స్ కానివ్వండి, లేదు కాలేజీ కానివ్వండి, అనాలిసిస్ కానివ్వండి, ఏ ప్రాజెక్ట్ చేసినా మీకు యువి విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ చేయాలన్నప్పుడు ఈ 2 మెథడ్స్లోనే మనం ఏదో ఒకటి అప్లై చేస్తాము. చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఇవన్నీ వినాలి మెథడ్స్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద థర్డ్ మెథడ్, which is a single point or double point standardization method. Single point or double standardization method. So this is the third method for analysis for single component. So first method ఏది, స్పెసిఫిక్ అబ్జార్బెన్స్ చెప్పాను. సో ఈ మెథడ్లో మనము ఓన్లీ టెస్ట్ శాంపుల్ మాత్రమే తీసుకున్నాం. సెకండ్ దాంట్లో ఏం చేస్తున్నాము, టెస్ట్ శాంపుల్ తీసుకున్నాం ప్లస్ 5 or 6 స్టాండర్డ్ శాంపుల్స్ని అనలైజ్ చేసాం. సో ఇన్ని శాంపుల్స్ కావాలి. Then coming to the third method called as single or double point standardization. సో ఇక్కడ సింగిల్ పాయింట్ స్టాండర్డైజేషన్ ఏం చేస్తున్నాం చూడండి, ఒక టెస్ట్ శాంపుల్ తీసుకుంటున్నాము, ఒకటే ఒక స్టాండర్డ్ శాంపుల్ తీసుకుంటున్నాం. సో క్యాలిబ్రేషన్ కర్వ్ మెథడ్కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ 5 to 6 స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము, బట్ సింగిల్ అండ్ డబుల్ పాయింట్లో సింగిల్లో ఒక స్టాండర్డ్ చేసుకుంటాము, డబుల్ పాయింట్లో 2 స్టాండర్డ్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం. అర్థమవుతుందా? దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ the single double point and calibration method. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే, ఒక స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము, అలానే ఒక టెస్ట్ శాంపుల్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం. సో ఈ రెండు సబ్స్టాన్సెస్ యొక్క అబ్జార్బెన్స్ మనం నోట్ చేసుకుంటాం. సో దాన్ని మనం అబ్జార్బెన్స్ ఆఫ్ టెస్ట్ అని, అబ్జార్బెన్స్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ అని అంటున్నాం. సో మనకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ తెలుసు, ఎందుకని మనం ప్యూర్ సబ్స్టాన్స్ కదా, మనకు స్టాండర్డ్ అంటే ప్యూరెస్ట్ సబ్స్టాన్స్, అది ఎంత ఉంది అనేది ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది. బట్ ట్యాబ్లెట్లో ఎంత ఉంది అనేది మనం అనలైజ్ చేయాలి కదా, దాని కాన్సన్ట్రేషన్ మనకు తెలియదు. సో దాన్నే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ టెస్ట్ అంటున్నాం. సో ఇప్పుడు ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ టెస్ట్ని డిటర్మైన్ చేయాలంటే ఏం చేస్తున్నాం చూడండి, వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ఫార్ములా. సో C test, that means concentration of test sample is given by the product of absorbance of test sample into concentration of standard solution divided by absorbance of standard solution. So ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ కెన్ గెట్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ టెస్ట్ శాంపుల్, అన్నోన్ శాంపుల్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ తెలిసిపోతుంది. దెన్ డబుల్ పాయింట్ స్టాండర్డైజేషన్లో సేమ్ సింగిల్ పాయింట్ లానే ఇక్కడ కూడా చేస్తాము, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సింగిల్ స్టాండర్డ్ వీఆర్ యూజింగ్ 2 different standards, standard 1 and standard 2. సో ఈ 3 సొల్యూషన్స్ అనలైజ్ చేస్తాం, ఏవేవి, స్టాండర్డ్ 1, స్టాండర్డ్ 2 అండ్ టెస్ట్ శాంపుల్. సో ఈ మూడిటి యూవీ స్పెక్ట్రమ్ రికార్డ్ చేసి వాటి అబ్జార్బెన్సెస్ నోట్ చేస్తాము. వచ్చిన తర్వాత ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ కెన్ బి ఏబుల్ టు డిటర్మైన్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ టెస్ట్ శాంపుల్. సో మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, క్యాలిబ్రేషన్ కర్వ్తో కంపేర్ చేస్తే ఇది కొంచెం ఫాస్ట్ మెథడ్ అనమాట. ఎందుకని, క్యాలిబ్రేషన్ కర్వ్ మెథడ్లో 5 to 6 స్టాండర్డ్స్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సివ్, మోర్ ఓవర్ ఇట్ టేక్స్
మోర్ టైం. అదే ఈ సింగిల్ ఆర్ డబుల్ పాయింట్ మెథడ్స్లో ఏంటి అంటే ఒకే ఒక టెస్ట్ ఒక స్టాండర్డ్ కాబట్టి మనకు సాల్వెంట్ అవంతా కూడా ఎక్స్పెన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి. మోర్ ఓవర్ మెథడ్ కూడా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అన్నమాట. సో ఇలా మనం జనరల్గా చేస్తూ ఉంటాం. సో ఫార్మకాలజీ వాళ్ళు ఎక్కువగా ఈ మెథడ్ యూస్ చేస్తారు. ఫార్మాస్యూటిక్స్ కానివ్వండి, ఫార్మకాలజీ వాళ్ళు యూవీ స్పెక్ట్రోస్కోపీ చేయాలన్నప్పుడు దిల్ బి యూజింగ్ దిస్ సింగిల్ ఆర్ డబుల్ పాయింట్ స్టాండర్డైజేషన్ మెథడ్. వేరాస్ ఇంకా అనాలిసిస్ అంటే వాళ్ళు ఈ మెథడ్ కాలిబ్రేషన్ కర్వ్ మెథడ్ని వైడ్గా యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు ఇదే యూస్ చేయాలని లేదు, డిపెండింగ్ అపాన్ ద కన్వీనియన్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బోత్ టైమ్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఆల్ ద సాల్వెంట్స్ అండ్ రియేజెంట్స్, యూ కెన్ గో ఈవెన్ ఫర్ కాలిబ్రేషన్ కర్వ్ మెథడ్. సో ఉన్న 3 మెథడ్స్లో హైయెస్ట్ ఎఫిషియన్సీ ఉన్న మెథడ్ ఏది అంటే 100% ఇట్ ఈస్ కాలిబ్రేషన్ గ్రాఫ్ మెథడ్. సో మనకు బెస్ట్ అండ్ అక్యురేట్ రిజల్ట్స్ ఏ మెథడ్లో వస్తాయి అంటే యూ హ్యావ్ టు క్లియర్లీ సే దట్ వీ కెన్ అబ్టైన్ ద బెస్ట్ రిజల్ట్స్ యూజింగ్ కాలిబ్రేషన్ గ్రాఫ్ మెథడ్. మిగతా 2 మెథడ్స్లో మనకు వాల్యూస్ వస్తుంది కానీ అంత అక్యురేట్గా రాదు. అర్థమవుతుందమ్మా? సో ఇట్లా 3 డిఫరెంట్ మెథడ్స్ యూస్ చేసి మనము ఒక ఇచ్చిన టెస్ట్ శాంపుల్లో సింగిల్ కాంపనెంట్ని డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. సో సింగిల్ కాంపనెంట్ అంటే ఏంటి? అగైన్ మనం తీసుకున్న టెస్ట్ శాంపుల్లో ఒకే ఒక కాంపనెంట్ మాత్రమే అబ్జార్బ్ చేయాలి, ఇంకా ఏవి అబ్జార్బ్ చేయకూడదు. అర్థమవుతుందా? సో పారాసెటమాల్ టాబ్లెట్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ టాబ్లెట్లో పారాసెటమాల్ ఏపీఐ ఉంటుంది, అలానే ఎక్సిపియంట్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఇక్కడ ఏపీఐ మాత్రమే అబ్జార్బ్ చేయాలి, మిగిలినవి ఏది అబ్జార్బ్ చేయకపోతేనే ఈ మెథడ్స్ అప్లై చేయొచ్చు. ఒకవేళ ఎక్సిపియంట్స్ కూడా అబ్జార్బ్ చేస్తున్నాయి అంటే we cannot apply all these 3 methods and we'll be using another set of methods called as methods for multi-component samples. అర్థమవుతుందా? సో మనం మల్టీ కాంపనెంట్ శాంపుల్ మెథడ్స్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామో, మనం తీసుకున్న టెస్ట్ శాంపుల్లో మోర్ దాన్ 1 అబ్జార్బింగ్ కాంపనెంట్ ఉంటే we should not apply the previous methods, but we have to apply these list of methods for analysis of multi-component samples. So let us briefly see all these in detail. మళ్ళీ మీకు ఎంఫామ్లో క్లియర్గా చదువుతారు. ఒకవేళ ఎంఫామ్ మీరు చదివితే విల్ బి డీటెయిల్లీ స్టడింగ్ ఆల్ దీస్ మెథడ్స్. బట్ ఫర్ బీఫామ్ లెవెల్ జస్ట్ యూ రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ మెథడ్ నేమ్స్ అంతే. సో యాజ్ ఎ సింగిల్ కాంపనెంట్ అంటే ఏం చేస్తాము, విల్ బి టేకింగ్ దట్ పర్టికులర్ శాంపుల్ అండ్ విల్ బి trying to separate the పారాసెటమాల్ ఫ్రమ్ ది ఎక్సిపియంట్స్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే మనకు పారాసెటమాల్ ట్యాబ్లెట్లో పారాసెటమాల్ అబ్జార్బ్ చేస్తుంది, దాంతోపాటు ఎక్సిపియంట్స్ అబ్జార్బ్ చేస్తున్నాయి అనుకోండి. సో అటువంటప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే విల్ బి సపరేటింగ్ పారాసెటమాల్ ఫ్రమ్ ది ట్యాబ్లెట్ మ్యాట్రిక్స్. ఫిల్టరేషన్ మెథడ్స్ లేదా ఎక్స్ట్రాక్షన్ మెథడ్స్ ఏదో ఒక సూటబుల్ మెథడ్ ద్వారా మనం ఆ ఎక్సిపియంట్స్ని ఫిల్టర్ చేసేసి వీ కెన్ గో ఫార్ అగైన్ ప్రీవియస్ మెథడ్స్ ఫార్ అనలైజింగ్. సో మల్టీ కాంపనెంట్ అయినా కూడా మనం ఫిల్టరేషన్ ద్వారా అబ్జార్బింగ్ కాంపౌండ్స్ని రిమూవ్ చేసేసి మళ్ళీ ప్రీవియస్ మెథడ్స్ అప్లై చేయొచ్చు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మెథడ్. దెన్ అసే యూజింగ్ అబ్జార్బెన్స్ కరెక్టెడ్ ఫర్ ఇంటర్ఫరెన్స్. అబ్జార్బెన్స్ కరెక్టెడ్ ఫర్ ఇంటర్ఫరెన్స్ అంటే ఏవైతే ఇంటర్ఫెరింగ్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయో ఆ టెస్ట్ శాంపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్సిపియంట్సే ఉన్నాయి అనుకోండి పారాసెటమాల్ ట్యాబ్లెట్లో, ఆ ఎక్సిపియంట్స్ కనుక మనకు వాటి కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఎంత ఉన్నాయి, ఏ లెవెల్లో ఉన్నాయి కనుక తెలిస్తే మనం ఇంకో సొల్యూషన్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఆ సొల్యూషన్ ఎలా చేస్తాము అంటే విల్ బి టేకింగ్ ఓన్లీ ద ఎక్సిపియంట్స్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ సొల్యూషన్. ఇంకో శాంపుల్ ఏముంటాయి మనకు, పారాసెటమాల్ ప్లస్ ఎక్సిపియంట్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మనము అనలైజ్ చేస్తాం. సో ఈ రెండింటికి అబ్జార్బెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఈ పర్టికులర్ అబ్జార్బెన్స్ దెన్ ఈ అబ్జార్బెన్స్ మనం కనుక కరెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది A2 - A1 ఏమవుతుందమ్మా, విల్ గెట్ ఓన్లీ ద అబ్జార్బెన్స్ ఫర్ పారాసెటమాల్. ఎందుకని ఈ రెండిట్లో కామన్గా ఎక్సిపియంట్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి రెండు సేమ్గా అబ్జార్బ్ చేస్తాయి కాబట్టి ఆ ఎక్సిపియంట్స్ యొక్క అబ్జార్బెన్స్ని నల్లిఫై చేసేసి మనకు కావాల్సిన సబ్స్టాన్స్ని మాత్రమే అనలైజ్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ మెథడ్ యూజింగ్ అబ్జార్బెన్స్ కరెక్టెడ్ ఫర్ ఇంటర్ఫరెన్స్. దెన్ సైమల్టేనియస్ ఈక్వేషన్ మెథడ్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడి నుంచి చెప్పేవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మెథడ్స్. సో జనరల్గా ఐబుప్రోఫెన్ లేదు కాంబిఫ్లామ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, కాంబిఫ్లామ్ వినే ఉంటారు. కాంబిఫ్లామ్ టాబ్లెట్ కనుక తీసుకుంటే ఆ కాంబిఫ్లామ్లో మనకు విల్ బి హ్యావింగ్ 2 డ్రగ్స్. ఏవేవి, పారాసెటమాల్ అండ్ ఐబుప్రోఫెన్. పారాసెటమాల్ ఉంటుంది, అలానే ఐబుప్రోఫెన్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇట్లాంటి కాంబిఫ్లామ్ టాబ్లెట్ని మనం అనలైజ్ చేయాలనుకోండి, ఆ టాబ్లెట్లో ఎంత పారాసెటమాల్ ఉంది, ఎంత ఐబుప్రోఫెన్ ఉంది అని తెలియాలనుకోండి.
సో వీ కెనాట్ యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ ది ప్రీవియస్లీ స్టేటెడ్ మెథడ్స్. మనం ఇంతకుముందు చెప్పిన మెథడ్స్ ఏవి కూడా మనం అప్లై చేయలేము. ఎందుకని? బికాస్ హియర్ బోత్ పారాసెటమాల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐబుప్రోఫెన్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్లీ అబ్జార్బింగ్ కాంపోనెంట్స్. రెండు కూడా యూవీ లైట్ని బాగా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి. సో ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ దగ్గర తీసుకుంటే పారాసెటమాల్ అబ్జార్బ్ చేసి ఉంటుంది, అలానే ఐబుప్రోఫెన్ కూడా అబ్జార్బ్ చేసి ఉంటుంది. సో ఏ వేవ్ లెంత్ దగ్గర కూడా మనం పర్టికులర్గా పారాసెటమాలే ఇంత అబ్జార్బ్ చేసింది, ఐబుప్రోఫెన్ ఇంత అబ్జార్బ్ చేసింది అని క్లియర్గా చెప్పలేము. సో అందుకని ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ సర్టెన్ మ్యాథమెటికల్ analytical methods for solving this complex absorbance of the drugs or absorbing components. So ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి. సైమల్టేనియస్ ఈక్వేషన్ మెథడ్, అబ్జార్బెన్స్ రేషియో మెథడ్, జామెట్రిక్ కరెక్షన్ మెథడ్, ఆర్థోగోనల్ పాలినామియల్ మెథడ్, డిఫరెన్స్ స్పెక్ట్రోఫోటోమెట్రీ, డెరివేటివ్ స్పెక్ట్రోఫోటోమెట్రీ. సో ఈ మెథడ్స్ అన్నీ కూడా ఏంటి అంటే దే క్యాన్ బి యూజ్డ్ టు అడ్రస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ దిస్. సో మనకున్న ట్యాబ్లెట్లో 2 కాదు 3 కూడా ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కోల్డ్ ట్యాబ్లెట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి? వీ హ్యావ్ ఫినైలెఫ్రిన్, సిట్రజిన్, తర్వాత ఏదో పారాసెటమాల్, ఇట్లా ఉంటాయి. సో ఇట్లా 3 కాంపోనెంట్స్ ఉండొచ్చు, 4 కాంపోనెంట్స్ ఉండొచ్చు, లేదు 5 కాంపోనెంట్స్ ఉండొచ్చు. లేకపోతే కొన్ని కాఫ్ సిరప్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాంట్లో చాలా ఏపీఐస్ ఉంటాయి, లైక్ సాల్బుటమాల్, ఫినైలెఫ్రిన్, గ్వాఫెనసిన్, ఆంబ్రాక్సాల్, ఇట్లా ఒకే సిరప్లో కావచ్చు లేదా ఒకే ట్యాబ్లెట్లో మల్టిపుల్ డ్రగ్స్ ఉంటాయి. సో అట్లాంటి మల్టిపుల్ డ్రగ్స్ ఉన్న ఫార్ములేషన్స్ని అనలైజ్ చేయాలి అంటే మనం సింపుల్ మెథడ్స్ని యూజ్ చేయలేము. యూజ్ చేస్తే మనకు రిజల్ట్ అస్సలు రాదు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దోస్ మెథడ్స్ విల్ బి యూజింగ్ దీస్ కాంప్లెక్స్ మెథడ్స్ లైక్ సైమల్టేనియస్ ఈక్వేషన్ మెథడ్ టు డెరివేటివ్ స్పెక్ట్రోఫోటోమెట్రీ. సో ఇక్కడ లిస్ట్ అవుట్ చేసిన ఈ మెథడ్స్లో సూటబుల్ మెథడ్ని చూస్ చేసుకొని మనము అనలైజ్ చేయొచ్చు. సో అన్ని మెథడ్స్ అన్ని డ్రగ్స్కి లేదా అన్ని కాంబినేషన్స్కి యూస్ అవ్వకపోవచ్చు. ఒక్కొక్క మెథడ్కి ఒక్కొక్క క్రైటీరియా ఉంటుంది. ఈ మెథడ్ ఎప్పుడు అప్లై చేయాలి, అబ్జార్బెన్స్ రేషియో మెథడ్ ఎప్పుడు అప్లై చేయాలి, డిఫరెన్స్ స్పెక్ట్రోఫోటోమెట్రీ ఎప్పుడు అప్లై చేయాలి అని వాటికి మెథడ్ క్రైటీరియా ఉంటుంది. ఆ క్రైటీరియా ప్రకారము మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఏది సూటబుల్ అయితే ఆ పర్టికులర్ ఫార్ములేషన్కి ఆ సూటబుల్ మెథడ్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మల్టీ కాంపోనెంట్ అనాలిసిస్ చేయవచ్చు. అర్థమవుతుందా? ఇది మీకు క్లియర్గా తెలియాలి. సో మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్ మెథడ్స్ అయితే మనం ప్రీవియస్గా చెప్పిన ఈ మెథడ్స్ని యూజ్ చేయకూడదు. ఓన్లీ ఈ సెట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ మెథడ్స్ని యూజ్ చేయాలి. వీటి ద్వారానే మనం అనలైజ్ చేయగలం. సింపుల్ మెథడ్స్లో అయితే మనకు ఒకే ఒక అబ్జార్బింగ్ కాంపోనెంట్ ఉంటేనే వీటి ద్వారా అనలైజ్ చేయగలం. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద మెథడ్స్ ఫర్ ద అనాలిసిస్ ఆఫ్ మల్టీ కాంపోనెంట్ samples. Then determination of isobasic point. So this is also one of the important application of UV visible spectroscopy. So let me give a particular value. So can anybody define what wavelength, what is the characteristic property of the spectra at a particular wavelength? ఈ స్పెక్ట్రమ్ చూసి నేను మార్క్ చేసిన వేవ్ లెంత్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్ చెప్పగలరా? సార్ లీనియర్గా ఉంది సార్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ ద స్పెక్ట్రా ఆఫ్ వేరియస్ స్పీసీస్ ఆర్ వేరియస్ కాంపోనెంట్స్ అనుకుందాం. సో ఇవన్నీ కూడా ఒకదానిపైన ఒకటి ఓవర్లే చేసాం. సో ఒకదానిపైన ఒకటి ఓవర్లే చేసినప్పుడు మనకు స్పెక్ట్రంలో ఎలాంటి ఫీచర్ ఉంది చూడండి. So at a particular point, this particular point or wavelength, you can observe different species are having same absorbance. అంతేనా? బట్ వేరే వేవ్ లెంత్ దగ్గర ఎక్కడన్నా చూడండి ఒక్కొక్క స్పీసీస్కి ఒక్కొక్క అబ్జార్బెన్స్ ఉంది. అవునా కాదా? అబ్జార్బెన్స్ అనేది చేంజ్ అవుతుందా వేవ్ లెంత్ మారే కొద్దీ అన్ని స్పీసీస్కి? బట్ ఒక పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ దగ్గర మాత్రం ఏమైందమ్మా, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఏ సింగిల్ అబ్జార్బెన్స్. అవునా కాదా? అర్థమవుతుందా నేను చెప్పే పాయింట్? సో ఈ పర్టికులర్ స్పెక్ట్రంలో డిఫరెంట్ స్పీసీస్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్ని రికార్డ్ చేసాం ఆర్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్ని రికార్డ్ చేసాం. సో రికార్డ్ చేసినప్పుడు ఆ సబ్స్టాన్స్ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంత్ దగ్గర డిఫరెంట్ అబ్జార్బెన్సెస్ చూపిస్తుంది. బట్ ఒక పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్ దగ్గర మాత్రము అన్ని స్పెక్ట్రమ్కి ఎలాంటి అబ్జార్బెన్స్ ఉంది? సేమ్గా ఉందా లేదా? ఉందా? ఎస్ ఆర్ నో? సో ఆ పర్టికులర్ వేవ్ లెంత్నే మనము ఐసోబెస్టిక్ పాయింట్ అంటున్నాము. సో దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఐసోబెస్టిక్ పాయింట్. సో ఐసోబెస్టిక్ పాయింట్
can be defined as the wavelength at which two or more species shows same molar absorptivity or absorbance. సో ఏ వేవ్ లెంత్ దగ్గర అయితే మనకు 2 or more డిఫరెంట్ స్పీసీస్ సేమ్ అబ్జార్బెన్స్ కానివ్వండి సేమ్ మొలార్ అబ్జార్బిలిటీ కనుక చూపిస్తే దాన్ని ఐసోబెస్టిక్ పాయింట్ అంటాము. సో దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ కెన్ బి ఆస్క్డ్ ఫర్ 2 మార్క్స్. 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో డిఫైన్ ఐసోబెస్టిక్ పాయింట్ అని అడుగుతారు. ఐసోబెస్టిక్ పాయింట్ అని. సో ఐసోబెస్టిక్ పాయింట్ ఈజ్ ద వేవ్ లెంత్ at which 2 or more species of a compound shows same absorbance at a particular wavelength. So ఒక wavelength దగ్గర సేమ్ అబ్జార్బెన్స్ ఆర్ మోలార్ అబ్సార్బివిటీ చూపిస్తే ఆ wavelength నే మనము ఐసోబెస్టిక్ పాయింట్ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్. ఇందాక చెప్పాము కదా డ్యూయల్ డ్రగ్స్ లేదా 3 or 4 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఐసోబెస్టిక్ పాయింట్ని కూడా మనం అనాలిసిస్కి యూజ్ చేస్తాము. బట్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ స్కోప్ ఫర్ బీ ఫార్మసీ లెవెల్. ఎంఫామ్లో మీరు ఇంకా క్లియర్గా చదువుతారు. దెన్ అదర్ అప్లికేషన్స్. సో ఇప్పుడు మనం చూసినవన్నీ కూడా జనరల్గా ఫార్మస్యూటికల్ డ్రగ్స్కి సంబంధించింది. అవి కాకుండా ఇంకా అదర్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ యూవీ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అన్నప్పుడు ఏవేవి ఉన్నాయి చూడండి. టు డిటర్మైన్ ద స్టాయికోమెట్రీ ఆఫ్ ఏ మెటల్ లైగాండ్ కాంప్లెక్స్. మెటల్ లైగాండ్ కాంప్లెక్స్. సో మెటల్ అండ్ లైగాండ్ ఒక కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అయింది అనుకోండి. ఆ మెటల్ లైగాండ్ కాంప్లెక్స్ యొక్క స్టాయికోమెట్రీ అంటే ఒక మెటల్ ఆటమ్ ఎన్ని లైగాండ్స్తో కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతుంది అన్నది కూడా మనము వీ క్యాన్ ప్రాక్టికల్లీ డిటర్మైన్ బై యూజింగ్ యువి విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పొటాషియం పర్మాంగనేట్ ఉంది, సీరిక్ అమ్మోనియం నైట్రేట్ ఉంది. ఇవన్నీ ఏంటి? దీస్ ఆర్ మెటల్ లైగాండ్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో. ఆ మెటల్ లైగాండ్స్ యొక్క స్టాయికోమెట్రీ. స్టాయికోమెట్రీ అంటే నథింగ్ బట్ ఒక పర్టికులర్ కాంప్లెక్స్లో ఎన్ని మెటల్ అయాన్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని లైగాండ్స్ ఉంటాయి, ఆ స్టాయికోమెట్రిక్ రిలేషన్స్ని కూడా మనం యువి విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ద్వారా డిటర్మైన్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ 3 మెథడ్స్ లైక్ మెథడ్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ వేరియేషన్ ఆర్ మోల్ రేషియో మెథడ్ ఆర్ స్లోప్ రేషియో మెథడ్. ఈ 3 డిఫరెంట్ మెథడాలజీస్ యూజ్ చేసి వీ కెన్ డిటర్మైన్ ద స్టాయికోమెట్రీ ఆఫ్ మెటల్ ligand complex. Similarly, if you talk about other applications, determination of ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్స్. సో ఒక పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ ఫిజికల్ ఫార్మసీలో చదువుంటారు ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్స్. సో ఒక మెథడ్ సంబంధించిన ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్స్ కావచ్చు, లేదా ఒక రియాక్షన్ సంబంధించిన ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ని మనం డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. అలానే వీ కెన్ ఆల్సో డిటర్మైన్ పీకేఏ. కెన్ ఎనీబడి డిఫైన్ వాట్ ఈస్ పీకేఏ? Negative logarithm of dissociation constants. Yes, so we can determine the acid dissociation constant value for either weak acid or a weak base. So weak acid or weak base యొక్క pK value dissociation constant values ని కూడా మనం UV visible spectroscopy ద్వారా determine చేయొచ్చు. Then we can also detect the functional group present in a substance or which is nothing but a chromophore. Then detection of conjugation and elucidation of its nature. Conjugation ante enti? Can anybody define what is conjugation in chemistry or chemical bonding? Alternate double bonds. So if any compound is containing alternate double bond. So ikkada draw chesin structure lo enti? So double bond followed by single bond, again double bond, single bond, double bond. దీన్ని కాంజుగేషన్ అంటాం. సో ఈ కాంజుగేషన్ అనేది ఎలా ఉంది, ఎన్ని డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి, ఎంత ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్ ఉంది అన్న ఆస్పెక్ట్స్ కూడా మనం యువి విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ద్వారా డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. దెన్ స్టడీ ఆఫ్ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ కాంజుగేషన్, డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ కాంజుగేటెడ్ అండ్ అన్కాంజుగేటెడ్ కాంపౌండ్స్. సో మీరు కనుక నేను చెప్పిన ప్రీవియస్ క్లాసెస్ రిమెంబర్ చేసుకోగలిగితే, రీకలెక్ట్ చేసుకోగలిగితే, we talked about bathochromic shift and hyperchromic shift. So bathochromic shift కానీ లేదు hyperchromic shift కానీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటున్నాం? if we allow the conjugation of a substance or conjugation కనుక ఎక్స్టెన్షన్ జరిగితే ఆ పర్టికులర్ స్పెక్ట్రము bathochromic shift జరుగుతుంది, అలానే hyperchromic shift జరుగుతుంది. సో అర్థమవుతుందా? సో ఇట్లా మనం ప్రతి అప్లికేషన్కి థియరిటికల్ ఆస్పెక్ట్గా లింక్ చేసుకోవాలి. అప్పుడే మీరు అన్ని రీకలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతారు. సో ఒక ఇచ్చిన కాంపౌండ్లో కాంజుగేషన్ ఎంత ఉంది, ఎలా ఉంది అన్నది కూడా మనం యూవీ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ద్వారా డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. దెన్ స్టడీ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ అంటే
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అవి జనరల్గా దే విల్ బి ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ఎయిదర్ బోట్ ఫామ్ ఆర్ చైర్ ఫామ్. సో బోట్ ఫామ్ ఆర్ చైర్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఉంటాయి. సో ఒక్కొక్క వాటికి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ ఉంటుంది. స్ట్రెయిన్ అంటే నథింగ్ బట్ ఆ ఓరియంటేషన్ అప్పుడు ఆ బాండ్స్ ఆర్ గ్రూప్స్ ఎంత క్లోజ్గా ఉన్నాయి లేదో అన్న దాన్ని బట్టి వాటి యొక్క ఆర్గనైజేషన్ బోట్ కన్ఫర్మేషను లేకపోతే చైర్ కన్ఫర్మేషను ఉంటుంది. సో ఇట్లాంటి బోట్ ఆర్ చైర్ కన్ఫర్మేషన్ అనేది కూడా మనం స్ట్రెయిన్ ఆస్పెక్ట్స్ పరంగా యువి విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీలో డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. దెన్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్. జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ అంటే సిస్ ఐసోమర్ అండ్ ట్రాన్స్ ఐసోమర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ రెండు జామెట్రికల్ ఐసోమర్స్ అంటాం. సో ఒక కాంపౌండ్ సిస్ ఐసోమరా లేదా ట్రాన్స్ ఐసోమరా అనేది కూడా మనము యువి విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ద్వారా డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. దెన్ స్టడీ ఆఫ్ టాటోమెరిజం. సో కీటో ఈనాల్ టాటోమెరిజం అని మీరు లోయర్ క్లాసెస్లో చదువుంటారు. కీటో ఈనాల్ టాటోమెరిజం అంటే కీటో గ్రూప్, అలానే ఆల్కహాలిక్ గ్రూప్. ఈనాల్ అంటే ఆల్కహాల్ గ్రూప్స్ కదా, సో డైన్ ప్లస్ ఓహెచ్ గ్రూప్ని ఈనాల్ గ్రూప్ అంటాము. అలానే కీటో గ్రూప్ అంటే సి డబుల్ బాండ్ ఓ గ్రూప్ని. సో ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న టాటోమెరిజం ఆర్ మ్యూచువల్ రెసినెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయా లేదా అన్నది కూడా మనము యువి విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ద్వారా డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. దెన్ అలానే కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సస్పెక్టెడ్ ఫీనాల్స్ అండ్ అరోమాటిక్ అమైన్స్ ఉన్నాయా లేదు ఫీనాల్స్ ఉన్నాయా అని డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. స్టడీ ఆఫ్ స్ట్రక్చరల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సాల్వెంట్స్. సో సాల్వెంట్ క్రోమాటిజం అని చెప్పాం కదా, సో సాల్వెంట్స్ గురించి కూడా మనం స్టడీ చేసుకోవచ్చు. అట్లా సాల్వెంట్స్ ఎలా అఫెక్ట్ చేస్తాయి, వాటికి అబ్జార్ప్షన్ ఎలా ఉంది, ఒక డ్రగ్ని ఇవి సాల్వెంట్ చేంజ్ చేయడం వల్ల, పొలారిటీ చేంజ్ చేయడం వల్ల లాంబ్డా మ్యాక్స్ ఎలా షిఫ్ట్ చేస్తాయి, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా స్టడీ చేయొచ్చు. దెన్ ప్రీ ఫార్మేషన్ అండ్ ఫార్మేషన్ స్టడీస్లో యువి స్పెక్ట్రోస్కోపీ దేనికి యూస్ చేయొచ్చు? టు డిటర్మైన్ ద పార్టీషన్ కోఎఫిషియంట్, ద సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ ద డ్రగ్, రిలీజ్ ఆఫ్ ఏ డ్రగ్ ఫార్ములేషన్. సో మెయిన్గా సుటిక్స్లో మీరు ఇప్పుడు టాబ్లెట్స్ అవి చదువుతూ ఉంటారు టెక్నాలజీలో. సో డిజల్యూషన్ స్టడీస్ ఉంటాయి కదా, ఆ డిజల్యూషన్ స్టడీస్లో మనం మోస్ట్ వైడ్గా యూస్ చేసే మెథడ్ ఏంటి అంటే ఈ యువి విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపిక్ మెథడ్, రిలీజ్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఫ్రమ్ ఏ ఫార్ములేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పారాసెటమాల్ ట్యాబ్లెట్ ఉందనుకోండి, డోలో 650, ఆ ట్యాబ్లెట్ నుంచి ఎంత టైంకి డ్రగ్ కంప్లీట్గా రిలీజ్ అవుతుంది, ఆర్ ఫస్ట్ 15 మినిట్స్కి ఎంత, నెక్స్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్కి ఎంత, నెక్స్ట్ 1 అవర్కి ఎంత అనేదన్నీ కూడా మనం యువి స్పెక్ట్రోస్కోపీ ద్వారా డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. అలానే వీటన్నిటితో పాటు వీ కెన్ ఆల్సో పర్ఫార్మ్ spectrophotometric titrations. Spectrophotometric titrations also can be performed. So titration ante enti? We can use a particular titrant and a titrand to determine the unknown component or the assay of an unknown component. So మామూలుగా మనం ఏం చేస్తామా, ఒక టైట్రేషన్లో ఎండ్ పాయింట్ ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తాం మనము? కెన్ ఎనీబడి సే హౌ కెన్ వి డిటర్మైన్ ద ఎండ్ పాయింట్ ఇన్ ఎ టైట్రేషన్? Color change. So by the color change of the solution before and after the equivalence point. అవునా, సేమ్ నార్మల్ టైట్రేషన్స్తో కలర్ చేంజ్ ఎలా అయితే యూస్ చేస్తామో ఈ స్పెక్ట్రోఫోటోమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్లో చేంజ్ ఇన్ అబ్జార్బెన్స్ని నోట్ చేస్తాము. సో చేంజ్ ఇన్ అబ్జార్బెన్స్ అనేది బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ టైట్రేషన్ ర్యాపిడ్గా ఉంటుంది. ఏ పర్టికులర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ టైట్రెంట్ దగ్గర అయితే సడన్ చేంజ్ ఇన్ అబ్జార్బెన్స్ ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూమ్ని మనం తీసుకొని టైట్రేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే యూ కెన్ బి ఏబుల్ టు నో ది అస్సే ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కాంపౌండ్. సో ఈ క్లాస్ ఆఫ్ టైట్రేషన్స్ని స్పెక్ట్రోఫోటోమెట్రిక్ టైట్రేషన్స్ అంటాం. సో స్పెక్ట్రోఫోటోమెట్రిక్ titrations are those titrations in which the end point or the equivalence point can be determined by the measurement of absorbance where it shows a sudden change in the absorbance. So that is the other application of UV visible spectroscopy. ఇవన్నీ కూడా ఫార్మస్యూటికల్ ఫీల్డ్. సో ఇంకా ఇవి కాకుండా అదర్ ఫీల్డ్స్ చూసామనుకోండి, క్లినికల్ అనాలిసిస్లో అయితే సో ఏవేవి చూడండి, వీ కెన్ డిటర్మైన్ సీరం ప్రోటీన్, సీరం కొలెస్ట్రాల్, యూరిక్ యాసిడ్, సీరం బార్బిచురేట్స్, గ్లూకోజ్, ప్రోటీన్ బౌండ్ అయోడిన్, ఇవన్నిటిని కూడా మనం బై రియాక్టింగ్ విత్ స్పెసిఫిక్ రియేజెంట్స్ వీ కెన్ డిటర్మైన్ అట్ స్పెసిఫిక్ వేవ్ లెంత్. సో బ్లడ్ ఆర్ బయోలాజికల్ శాంపుల్స్ని కూడా మనం ఆర్ క్లినికల్ శాంపుల్స్ని కూడా యువి స్పెక్ట్రోస్కోపీ ద్వారా డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. దెన్ ఇంకా ఇండస్ట్రియల్ అనాలిసిస్లో చూస్తే నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఫార్మస్యూటికల్స్ వీ కెన్ ఆల్సో యూస్ టు అనలైజ్ ఫుడ్స్, పెయింట్స్, గ్లాస్ అండ్ మెటల్స్. ఇట్లాంటి క్లాసెస్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్సెస్ని కూడా
మనం యూవీ విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ద్వారా అనలైజ్ చేయొచ్చు. ఫోరెన్సిక్ అనాలిసిస్ అంటే అనాలిసిస్ ఆఫ్ నార్కోటిక్స్ అండ్ డ్రగ్ టెస్టింగ్. సో ఎవరన్నా స్పోర్ట్స్ పర్సన్ డోపింగ్ చేసుకుంటే వాళ్ళు బ్లడ్స్ తీసుకొని వాళ్ళు ఏదైనా నార్కోటిక్స్ కన్జ్యూమ్ చేశారా లేదా అలాంటివన్నీ టెస్ట్ చేయొచ్చు. అలానే బ్లడ్ ఆల్కహాల్, సో ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ ఉన్న వాళ్ళ యొక్క బ్లడ్ కనుక తీసుకుంటే వాళ్ళు ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ చేస్తున్నారా, ఎంత లెవెల్స్ ఉన్నాయి ఆల్కహాల్స్, ఇట్లాంటివన్నీ టెస్ట్ చేయొచ్చు. దెన్ ఫైనల్లీ కమింగ్ టు ద ఎన్విరాన్మెంటల్ అప్లికేషన్స్, యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ వాటర్ అనాలిసిస్ అండ్ వేస్ట్ వాటర్ అనాలిసిస్. వాటర్ ప్యూరిటీ ఏముంది, దాంట్లో ఎటువంటి ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయి, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం అనలైజ్ చేయొచ్చు. అర్థమవుతుందా? సో దీస్ ఆర్ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ యూవీ విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ.